Hello everyone, welcome to Northeast Webshot. I'm Sonam Lachungpa and right now I'm in Kanchenjunga complex in Charest, and with me is the president and the founder Mr. Tenzin Sundi Bhutia and the vice president Joseph Suba. The reason to be here is the skateboarding, which has been practiced since 5 years, and here I'm with the president and the vice president to know their opinions. So welcome to Northeast Webshot, Mr. Tenzin Sundi, and I want to know what you have to say regarding the skateboarding that has been practicing since 5 years. Yeah, first of all, thank you for having, like covering the whole thing. Skateboarding is actually a sport which has recently been included into the Olympics. So it is basically a Olympic medal sport now. So skateboarding has been here for a long time in the world. I mean, from 1970s, 60s, something like that. But in India, it's very new. It all started back in 2009. So we started this community. We call it Skate Connect. So Skate Connect started in 2016. So skateboarding is such a sport which is an extreme sport basically, but it teaches you a lot about life, and it has more impact than just a sport. So that is why we really love doing what we're doing, and all the kids who are involved in the skateboarding, the sport of skateboarding, has been really growing in their life, and yeah, so skateboarding is beautiful for us. Yeah, it's very complimenting things, whatever you are doing. And I wanted to know how it is being run because it is not a funded one. You are self-funding. Yes, yes. So what you have to say on this? Yeah, so basically, Skate Connect, which is a skateboarding community out here in Sikkim, it is a self-funded community, and we the way we function is most of the times what we do is we tip in, we dodge all the money that we require for all the smaller funds that we require to run the community. We have a lot of people support, like some people, like the people who own this terrace. There's a cooperative, so it's called Rising Cooperative. So they have it under lease from the government for 30 years. So they have been really supportive, and they have let us, skate here. So yeah, and also the locals out here are very supportive. So that is how we function. Sometimes when we need bigger funds, what we do is we come together, everyone as a family, and then try and raise funds through fundraising events. We have not just skateboarders coming in, but also artists from different other art forms, like the rap culture, the dance culture. So there are basically so many other artists, like even the painters and all that. We all come together. We have an event out sometimes here or up at MG Mark, and collectively we raise funds. So that's how we do. So we have been doing it in that way till now. Yeah. Okay, thank you. So welcome, Mr. Vice President. Thank you so What do you have much. to say on this? Actually, what he said, it's true. So, skateboarding is a cool sport. So, actually, lots of youths are involving in this. So, he said like it's a self-funding. So, it's a hard to do sometimes, but people know how it goes. So, that's much. So it's my own question. Like you guys are spending all your monies of your own, self-funded. It's a self-funded committee. So how you people manage to? Yeah. How I manage this, I cannot say about other people, but I can tell about myself. Um, okay, so what I did was I used to run some restaurants. So I used to run a restaurant in it's called Dab. So I used to run that. So all the money that I earn from there, I put it here. So another way is like another restaurant I run for some months. So whatever thing I used to earn, I used to spend it here. So in that ways, because this is not just about everyone out here in this world, today's world, everyone's after making money, and thinking about how to make money of their own, everyone has their own uh,
wants, you know. So basically you can say I'm also selfish because I wanted this. So that's how I don't think much about spending here. But so yeah, I'm not saying I'm, you know, like a very social person and just yeah, all this thing. But what I'm saying is I wanted to do this, so that's why I did it. And at first it was just about starting a community, starting a group. But later we came to know, like, because this very spot where we skate, it was a drug affected space, because a lot of druggists used to come here, a lot of peddlers used to come here, sell drugs, a lot of it was a dating spot basically. And a fun fact, a lot of kids, this whole area, a lot of parents, they don't allow their kids to go up to the terrace. Why? Because they are scared of the bad influence that they might get caught up into. So this whole skateboarding thing has somehow, you know, like over the years have affected this place in a very good way. And you know, like help clean this space up, you know. And a lot of people don't stigmatize this place anymore with the druggists and the dating spot, but drug spot and a dating spot. But nowadays people think like, okay, let's go to terrace because you can go and watch some skateboarding happening over there. So basically, you know, like we're actually breaking a stigma also, a stereotype also. So over the years, I think that has made a lot of young guys, older guys of this area realize this fact. And then I think that also helped us in getting their support. And yeah, and that inspires me, of everyone else in the community, to even, you know, like keep on doing it, right? But we can't do it all our lives, right? So basically we want the government to come in, you know, like, and try and help us out with the funds. And yeah, so there's a whole system behind it. So we're running, we have to get inside the system and then fulfill all the criteria that's required for us to even, you know, be eligible for such kind of support. Yeah. So my next question is to you. So since these students are whatever your committee members are practicing over here from 5 years, so what are the platforms they will be getting in the future? I don't know about future, but recently we took 6 kids to international competition, so they did well. So let's see what future holds. So if they did well, if government's help, so we'll do something bigger. Yeah, about the platform thing. See, we took our guys, like you said, we took our kids, some of the best skaters out here in the community, to Bangalore. Over there, where we have a yearly event, skateboarding competition. So we took them there, right? We did some fundraising event. We had no funds coming in from the government or whatever, but what we did was we raised funds as a collective, like how I said earlier. So in that same way, we raised some funds and we took our kids down. But what I'm trying to, the thing is about the future, you cannot, you know, like you cannot keep on going there and underperforming ourselves, because it is really important to have a skate park, because the place where we go and skate and the style of skateboarding that is required to, you know, like be in the competition is not this very skateboarding thing that you're seeing right here. It's called flat ground skateboarding. So flat ground skateboarding is not included inside into the competitions. But yeah, so basically we need skate park, you know, like skate park to get to level up our, you know, skills and make our kids ready for the future. And someday, you know, like with God's grace can, you know, like And equipment के चाहिन्छ यो त स्केटिङ गर्नु लागि इक्विपमेन्ट्स के चाहिन्छ स्केट पार्क चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ अनि अरु स्केट पार्क बाइ स्केट पार्क फ्ल्याट ग्राउन्ड चिल्लो ओके जुन चाहिँ यो इक्विपमेन्टहरु चाहिरहेको हुन्छ स्केटिङ गर्नु लागि त्योहरु चाहिँ तपाईहरुलाई कसले फन्ड गर्नुहुन्छ घरकोहरुले दिनुहुन्छ कि या त सरले नै दिनुहुन्छ हजुर सरले घरबाट पनि दिन्छ गगले हजुर र तिमीहरु सपोर्टिभ हुनुहुन्छ स्केटबोर्ड गरिरहेको जहिले पनि लालबजार टेरेसमा भनेर हजुर सपोर्ट त गर्छ मेरो मम एन्ड ड्याडले सपोर्ट गर्छ ल अनि
स्केट बोर्डिङ चाहिँ फर्स्ट टोकियो 2020मा चाहिँ एज अ फिचरिङ मेडल इभेन्ट आयो नि अनि त्यसको बादमा चाहिँ यता सिक्किमको कतिजना हाम्रो अब भाइहरू यता स्केटर्सहरू जतिको प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो दिनरात बिहान उठेर त्यसरी नै सेल्फ एफोर्ट हुन्छ नि आफै हालेर त्यति घरबाट पनि एन्करेज गरेर त विथ द हेल्प अफ तपाईँ दुईजना प्रेसिडेन्ट एन्ड बोथ भाइस प्रेसिडेन्टकोले कारण है कति गरिरहेको थियो र त्यो पोस्टपोन भयो होइन अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो सपोज त्यो इभेन्ट भएको थियो बा हाम्रो यता सिक्किमको कसै नानीहरूले चाहिँ स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ भनेर अभियसली अब टोकियो अब इभेन्ट 2020मा अब ओलम्पिकमा चाहिँ अब हामीले त्योसम्म त अहिले सोचेको छैन तर हामीले अस्तिको साल एक वर्ष भयो इन्डियाबाट चाहिँ एउटा भएको थियो कम्पिटिसन जस्तो इन्टरनेसनल कम्पिटिसन जसको चाहिँ नाम थियो जुगाड भन्ने अन्त बेङ्गलोरमा भएको थियो अन्त त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पिटिसनै थियो हामीले चाहिँ सिक्किमबाट चाहिँ अघि भनेको जस्तो हामीले सेल्फ फन्डेड गरेर सेल्फ इभेन्ट के अरे फन्ड इभेन्ट राखेर हामीले लगेको थियो 6जना नानीलाई अन्त वान अफ देम इज हि ओन्ली हो अन्त त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले 6जनालाई खेलायो अन्त राम्रो गर्यो भाइले यहाँ हाम्रो एमडी तारिक भाइ उसले क्वार्टर फाइनलसम्म पनि पुग्यो सो हामी अब यति चाहिँ भन्नु चाहन्छु कि अब हामीले आफै नै गरेर पनि हामीले त्यहाँसम्म लग्यो इन्टरनेसनल खेल्नुसम्म अब हामी सोचेको छ अब फ्युचरमा जस्तै हामीले स्केट पार्क पाएर हामीले हाम्रो प्लेयरहरूले वेल ट्रेन गरेर अब मिहिनेत गरेर हार्ड वर्किङ गरेर देखो गो हुन्छ नि ओलम्पिक लेभलसम्म पुग्छ किनकि अरू स्पोर्ट्सहरूमा पनि हामीले देखेको छ लट्स अफ हाम्रो प्लेयर्सहरू गएको सिक्किमबाट इन्डिया रिप्रेजेन्ट गरेको सो हामीले स्केटबोर्डबाट पनि हामीले यही चाहेको छ क्या अब जस्तै स्केटबोर्डबाट पनि हामीले सिक्किमबाट चाहिँ इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ ओलम्पिकसम्म चाहिँ खेल्ने चाहिँ हाम्रो ड्रिम छ यो र म र चुन्डोको चाहिँ ड्रिम हो अब भनेपछि तपाईँको अनुसार चाहिँ यता जो स्केटर्सहरू आउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु लागि दे हेभ द पोटेन्सियल दे क्यान डु बेटर बट दे डोन्ट हेभ द प्लेटफर्म एउटा राइट प्लेटफर्म पाएको छैन जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पर्खिरहेछन् जब उनीहरूलाई राम्रो प्लेटफर्म पाउँछ र दे क्यान डु बेटर इन फ्युचर भनेर चाहिँ अनि यता मसँग हुनुहुन्छ चाहिँ एमडी तारिक एउटा स्केटर हो यता बाइक हो अन्त उसले पनि आफ्नै ओपिनियन र उसको भ्यू छ र अन्त उसले उता स्टेटमा रिप्रेजेन्ट गरेको र अनि उहाँले उता भन्ने छ हामीलाई अब जुगाडमा जाँदा चाहिँ हाम्रो अब बेस्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यही भयो कि हामीले चाहिँ एउटा स्केट पार्क चाहिँ चाहिन्छ कि हामीलाई प्र्याक्टिस गर्नु लागि किनभने अब हामीले यहाँ फ्ल्याट ग्राउन्डमा खेलेको जस्तो चाहिँ उता हुँदैन वी हेभ टु प्ले स्ट्रिट्स अल्सो वी हेभ टु प्ले स्टेयर्स एन्ड ग्याप्स एन्ड अल वी हेभ नट द्याट थिङ त्यही लागि चाहिँ अब हुन्छ नि हामीलाई स्केट पार्क छ भने चाहिँ देयर वी क्यान प्र्याक्टिस स्ट्रिट्स अल्सो फ्ल्याट ग्राउन्ड्स अल्सो ऱ्याम्स एभ्रिथिङ क्यो त्यही अब पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यही भयो इफ स्केट पार्क हाम्रोमा भएको भए अब झन् राम्रो गर्नु सक्थ्यो होला त्यता जुगाडमा अनि सो बेसिकली तपाईँको अनुसार चाहिँ त उता जब डिफ्रेन्ट स्टेटहरूलाई स्केटर्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु आउनुभयो दे हेभ हुन्छ नि वेल स्किल्ड अब हुन्छ नि वेल इक्विप थियो उनीहरूको किन प्लेटफर्म थियो उनीहरू मजाले नै प्रि प्लान गरेर हुन्छ नि अब किनकि उताबाट चाहिँ हाम्रो जस्तै बाहिरबाट पनि थियो जस्तै नेपालबाट अब बेस्ट हुन्छ नि मालदिभ्स श्रीलङ्कनहरू थियो किनकि दे हेभ द स्केट पार्क नि नेपालको एउटा हाम्रो एउटा केटा छ एलेन भन्ने एलेन ऊ इन्टरनेसनलसम्म खेलेको हि प्लेड इन चाइना सो त्यस्तो खालको प्लेयरहरू किनकि बिकज दे हेभ अ स्केट पार्क सो उनीहरूलाई अलिकति हेल्प भयो दे केम हियर दे वान अल्सो होइन अन्त त्यही कारणले हामीले चाहिँ अलिकति अब स्केट पार्क छ भने चाहिँ हि क्यान अदर क्यान डु बेस्ट भन्ने नि अब त्यही अब सो भाइको चाहिँ अनुसारमा भाइलाई चाहिँ त्यही छ कि अब राम्रो प्लेटफर्म पाएन त्यसले गर्दा पर्फर्म राम्रो गर्नु सकेन वेरस अदर्सहरूले चाहिँ उनीहरूको राम्रो पार्क हुनुभयो अनि उनीहरूको वेल इक्विप्ड हुँदा चाहिँ उनीहरूले राम्रो पर्फर्म गर्नु पायो भने तिमीलाई सपोज तिमीलाई त्यसरी नै वेल इक्विप्ड वेल ट्रेन हुन्छ नि एउटा राम्रो ट्रेनिङ र एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाएको थियो चाहिँ तिमीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कहाँ देख्थ्यो होला त्यतिखेर चाहिँ हजुर अब त्यस्तो भएको भए चाहिँ आई विल बी गिभिङ माई बेस्ट अनि अब त्यो जित्नु पनि सक्थ्यो होला जित्थ्यो पनि होला आफ्नो सिक्किमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर जित्यो पनि होला त्यहाँ इन्टरनेसनल स्केट बोर्डिङ कम्पिटिसनमा त्यति हो अब वी निड अ स्केट पार्क टु प्र्याक्टिस द्याट्स द थिङ बेसिकली अब फ्ल्याट ग्राउन्डमा जतिसम्म पनि खेल्यो भने चाहिँ कम्पिटिसनमा गइकन चाहिँ वी कान्ट डु द्याट बेस्ट बिकज वी आर नट अवेर अफ द्याट ग्याप्स एन्ड अल स्टेयर्स त्यस्तो हुँदैन प्रेसिडेन्ट कम फाउन्डर मिस्टर तेन्जिङ सुन्डी र अनि वाइस प्रेसिडेन्ट जोसेफ सुब्बाले चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्प गरेकोमा र तपाईँहरूलाई फन्डिङ गरेकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ वी आर भेरी ग्रेटफुल टु देम क्या अब हुन्छ नि मनबाट उनीहरूलाई पुरा इज्जत पनि छ उनीहरूको लागि पुरा लभ छ पुरा
जतिसम्म सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा अब फर्स्ट म यहाँ आउँदा अब आई डिन्ट न्यू हाउ टु स्केट बोर्ड के हो अब आउँथेन राम्ररी खेल्नु ज्याक ब्रदर हि टिच्ड मी हात पक्री पनि सिकाउनु भएको उसले मलाई त्यो चाहिँ के हो मच लभ एन्ड रेस्पेक्ट टु देम अन्त अरू तपाईँहरूको अन्त प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट भए अरू तपाईँहरूलाई कसले सपोर्ट गर्नुहुन्छ अरू अब हामीलाई एकछिन family family their friends there lots of that अब दोकानवालाहरू लाल बजारमै अब lots of दोकानवाला they helped to funding अब हामीलाई हाम्रो कम्युनिटीलाई त्यति बेला हामीलाई हेल्प गरेको थियो यहाँदेखि लिएर एमजी मार्गदेखि लिएर सबैले स्टोर्सहरूको लिएर के अरे होटल समथिङ रेस्टुरेन्ट दे अल हेल्प के हुन्छ नि अब धेरै खुसी छ सिक्किमको मान्छेलाई किनकि वी आर ब्लेस्ड द्याट वी आर सिक्किमिस भनेर सो हामी खुसी लाग्छ दे आर लट्स अफ बिग हार्ट पिपल्सहरू रहेछ हाम्रो फन्डिङ पनि अब जो इभेन्ट गर्दाखेरि हुन्छ नि उनीहरूले अब दिल खोल्के दिन्थ्यो अन्त हामीले उनीहरूलाई भन्छ दिस अब यो हाम्रो यो छ हाम्रो स्केटर्सहरूलाई हामीले लाँदैछ बाहिर त्यो लट्स अफ सानो नानीहरू छ युथहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ दे गेट इन्सपायर्ड के हो अन्त अरे तिमीले यस्तो गर्दै रहेछ अनि दे हेल्प के हो अन्त सो त्यही खुसी लाग्छ कि द्याट वी आर सिक्किमिज एन्ड सिक्किम पिपल हेल्प हुन्छ नि उनीहरूले मद्दत गर्छ त्यही उनीहरूलाई ब्लेस लाग्छ अनि गड ब्लेस देम अल जतिले हामीलाई हेल्प गर्यो उनीहरूलाई गड ब्लेस देम थ्याङ्क यू र अनि आइएम भेरी ओभरवेल्म्ड हुन्छ नि यस्तो स्टोरी सुन्दा इन्सपाइरिङ किनकि हामी कति यता आइबस्थ्यो होइन यता लालबजार टेरेसमा हुन्छ नि सबैजना स्केटिङ गरिरहेको थियो हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने ओके उनीहरू टाइम पासको लागि आएको तर आज चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो द्याट्स अ भेरी इन्सपाइरिङ स्टोरी याद पनि भेरी हार्ड हुन्छ नि जुन चाहिँ अब मान्छेले भन्छ ला हाउडे इभेन्ट गयो कसै किन खेलिरहेको वी नो नि अब किनकि वी आर सेल्फ फन्डेड कम्युनिटी अब इन्डियामै अब ओन्ली थ्री कम्युनिटिज आर थियो चेन्नई बेङ्गलोर अनि सिक्किम सो त्यो लेभलमा पुग्नु लागि नै अब यु क्यान थिङ्क हाउ मच वी हार्ड वर्क भनेर नट ओन्ली वी अब स्केट बोर्डर्स अल्सो हुन्छ नि उनीहरूले गर्दा पनि वी रिच अलिकति अब लेभलमा हो तर अलिकति प्रब्लम यही छ हामीलाई स्केट पार्कको चाहिँ चाहिन्छ तर घुमफिर्के स्केट पार्कमै आउँछ हो अब इफ यु वान्ट टु लर्न गिटार भनेर गिटारै छैन भने त बजाउँछु भनेर मात्रै त कहाँ हुन्छ होइन सो वी निड अ स्केट पार्क एक्चुली हो सो अब म गभर्मेन्टहरूलाई यही भन्नु चाहन्छु कि दे नो मी एक्चुली म स्केट पार्कको यो भाइस प्रेसिडेन्ट मात्रै होइन स्केट बोर्डको म एउटा मोटिभेसन स्पिकर पनि हो म सिक्किम सेल्फ फिटनेस मोडल पनि छु फर्स्ट डिसेबलको अब लट्स अफ सिक्किमिज नो मी होइन उनीहरूले मेरो भिडियोजहरू पनि देखेको मेरो जिमको भिडियोजहरू पनि देखेको सो दे नो मी अब म आशा लाग्छ कि दे विल हेल्प मी सो यति भन्छु help us to build up a skate park. So I believed होइन people will come forward to support them होइन जस्तो कि हाम्रो यता कतिजना भाइहरू यति ट्यालेन्टेड छ उनीहरू पोटेन्सियल छ बट ड्यु टु ल्याक अफ इक्विपमेन्ट्स पार्क तिनीहरूले गर्दा उनीहरूले पर्फर्म राम्रो गर्न सकेको छैन बट दे हेभ पोटेन्सियल सो आई वान्ट पिपल अल टु सपोर्ट देम एन्ड आई एम भेरी ओभरवेल्म्ड विथ द भेरी vice president and the president Tenzin Swindila and Joseph La who are helping those our very own buyers like yeta haina they are doing their best so I'm very thankful to them के भन्न चाहन्छु अरू त के भन्नु अब एक्चुली आई वान्ट टु से समथिङ टु आवर युथ हुन्छ नि जुन चाहिँ अब दे आर गोइङ इन्टु ड्रग्स हुन्छ नि म यो हरेक इन्टरभ्यूमा भन्छु म अन्त हाम्रो स्केटर्सहरूलाई हेर्नु क्या दे डुइङ भेरी वेल अन्त हेल्दी पनि हुन्छ एक्चुली कार्डियो वर्कआउट अल्सो अल्सो अब सोच्नुहोस् किनकि लट्स अफले के गर्छ भने चाहिँ दे गट डिप्रेस्ड दे बिकेम हुन्छ नि अब स्याड अब अरू डिप्रेसन लिएर अरू प्रब्लम्स लिएर उनीहरू डिप्रेस भएर आफ्नो हेल्थ लाइफ उनीहरूले बिगार्छ दे डु ड्रग्स एन्ड अल सो त्यही म यही भन्नु चाहन्छु कि त्योबाट निस्केर आउनु इफ यु वान्ट टु कम एन्ड स्केट इफ यु वान्ट टु जोइन कम्युनिटी यु क्यान कम एन्ड जोइन तपाईँले सिक्नुहोस् तपाईँलाई मन पर्नु थाल्छ किन अहिले आजकलको युथहरूले वाइ दे डु ड्रग्स बिकज दे फाइन्ड इट कुल अन्त म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु नि त्यो कुरालाई कुल नसोच्नुहोस् स्केट बोर्ड इज मोर कुल भगेन भन्नुहोस् त सो मोर कुल देन स्पोर्ट्स देन अरू के हो सो म यही भन्नु चाहन्छु कि कम एन्ड स्केट अनि तपाईँको त्यो हौडेको डिप्रेसनबाट निस्केर आउनुहोस् एन्ड नेभर गिभ अप So this is very nice one appeal होइन appeal भन्दा पनि रिक्वेस्ट भन्दा पनि एउटा एडभाइस जस्तै हो तपाईँहरूलाई जो यङ्स्टरहरू छन् अहिले
बेसी मात्रामा ड्रग एडिक्सनले गर्दा बिग्रिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ दे आर गिभिङ द भेरी गुड प्लेटफर्म हुन्छ नि यति सपोर्ट गरिरहेको छ विदाउट एनी पेनी केही पनि पैसा लाग्दैन तपाईँहरू आउनुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् दे आर गिभिङ द गाइडेन्स के अरे हामीले अब उनीहरूलाई हामीले पैसा माग्दैन लाइक लट्स अफ स्केटर्स आएर भन्छ आई वान्ट टु जोइन द कम्युनिटी के गर्नुपर्छ कम फ्रिली एन्ड स्केट त्यही हो अब जग्गा छ अब अहिले दिइरहेको छ किनकि अब यहाँ पनि कतिवटा अब हामीलाई पुलिसहरूले आउँछ नस्केट गर्नु भन्छ किनकि उनीहरूले भन्छ सेफ्टी मेजर छैन इट्स ट्रु एक्चुअली किनकि यहाँ अब देयर लट्स अफ हुन्छ नि रिक्स छ यहाँ स्केट गर्नु होइन सो तर पनि भन्नु चाहन्छु कि आउनुहोस् स्केट गर्नुहोस् सो इट विल हेल्प यु लट तपाईँको डिप्रेसनबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ द स्केटबोर्ड क्यान हेल्प यु तपाईँले यो स्केटबोर्डबाट लभ पनि हुनसक्छ यहाँ स्केटबोर्डलाई थ्याङ्क यू नर्थ इस्ट वेबसट्स हामीलाई कभर गरिदिनु भएकोमा म के भन्नु चाहन्छु भने हाम्रो यो थ्रु यो नर्थ इस्ट वेबसट्स हाम्रो योबाट चाहिँ अब हामीले म्याक्सिमम् हाम्रो भोइस चाहिँ अब गभर्मेन्टपट्टि पुगोस् सम एक्सनहरू ल्याओस् गभर्मेन्टले हामीले धेरै अगाडि पनि गऱ्यो हाम्रो इन्टरभ्युजहरू अब नथिङ ह्याज चेन्ज सो हामी यही कुरा भन्नु चाहन्छु हामीले आफैलाई आफ्नो लागि गरेको छैन यो सो वी आर डुइङ फर द युथ हामीले कमाएर हामीले आफै खाएको पनि छैन सो हामीले आफ्नो युथहरूलाई नै अघि बढाउन लागि हाम्रो युथहरूलाई अब डिप्रेसनबाट बाहिर निक्लागि नबिग्रोस् भनेर सो अब यो हाम्रो प्लेयर्सहरूको प्यारेन्ट्सहरूले पनि हेर्छ होला सो उनीहरूलाई पनि भन्नु चाहन्छु हाम्रो तपाईँहरूकै नानीहरूको लागि गर्छ हामी सिक्किमकै युथहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिरको अरूलाई सपोर्ट गरेको छैन सो हामी गभर्मेन्टलाई यही भन्नु चाहन्छु कि प्लिज एन्ड प्लिज हामीको कुरा सुनिदिनुहोस् हाम्रो भोइस तपाईँहरूकोमा पुगोस् हाम्रो तपाईँले एक्सन लियोस् समथिङ टु डु हामीलाई भनेर यो स्केट पार्कको लागि सो यति भन्नु चाहन्छु थ्याङ्क यू तपाईँ नर्थ इस्ट वेबसटलाई पनि भेरी 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 थ्याङ्क यू सो ओके सो यङ्स्टर्स एन्ड धेर भाइहरूलाई से नो टु ड्रग्स एन्ड यस टु स्केट बोर्ड अन्त यहाँ आइदिनुहोस् र तपाईँहरूले स्केट गर्नु लागि सिक्नु लागि हुन्छ नि विदाउट एनी फी विदाउट एनी रेजिस्ट्रेसन यु आर फिल फ्री टु कम एन्ड डु स्केटिङ हुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई यता तपाईँहरूको प्रिसियस टाइम दिएको लागि नर्थ इस्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच